to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. И всем привет, с вами ZlajaMalekula и добро пожаловать на прохождение. Я думаю, это достаточно новая игрушка, и я буду с вами честен. Я скачал пиратку, потому что в Беларуси у нас, где я живу, очень большие, так сказать, проблемы насчет донатов, насчет кошельков электронных. Поэтому у меня вообще нет возможности, даже не то чтобы задонатить, а просто положить деньги. Просто проблема вот в этом и есть. Поэтому ссылочка, кому будет интересно, я оставлю в описании, откуда я скачал. И вот сегодня мы проверим, как тут будет работать нормально. И как эта игра вообще работает и про что она. День первый. Июль 15-го, понедельник. Мэр Роджерс, сексуальный маньяк. Мэри подтвердила слухи об отставке Джека Бойда. Майор Марк Йорд II покажет на день раньше мировой премьеры по личной просьбе мэра. Так, ну заводись ты уже, колымашка. Я тут слегка посмотрел, ну не у себя, конечно же, а прохождение некоторых других людей. Ну и, в общем, When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes, didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Звук шлепания по лужам, так сказать. Это было шикарно, мне очень понравился этот звук. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell.
Not because I subconsciously blame everyone else, though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Так, вот, я смотрю, мы там в зале каком-то. Это репортер. Скорее всего, I стоят. learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Так, доброе утро. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы об этом знали? Если, в принципе, я знал, что я ухожу, то, в принципе... Ну, не знаю, может быть. Ого. Какая теперь разница, в принципе? Логичный ответ, в принципе. Скандала. Ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? По-моему, ну, как я знаю, это, в принципе, старый друг. Поэтому, в принципе... Я не знаю, так и отвечу. Оправдал многие, все еще верят, что полиция работает с мафией. Об этом сказать. С мафией. Без комментариев. С мэром могли бы стать определенно. Не, я думаю, нет. Вот, в принципе, вот так пойдет. Нормально. Нормально. Надеюсь, мы там никому честь не сбили, ничего там не сломали. Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Мистера Кендрика. Заместителем. Так, ладно, посмотрим. Таблетки, смотрю, достает. Да, вот берет пилюли, выпивает. Лекарство типа или что это такое? Хо-хо. Разлегся. Лысину свою заставил. Выставил, так сказать. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around.
Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. О, слышно, как 180 days quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. Ладно. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. Я постараюсь. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Моему другу. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Фига себе. Ого. Чекпоинт. Нормально так-то. Джей Бонд о своей отставке. Лучше спросите у мэра. Что? Зарплата городских служащих не растает в этом городе. Ставил слухи о сотрудничестве полиции и мафии без комментариев. Сотрудничестве? Я совсем другое имел в виду. Господи, актеры, вы что творите? Когда вам говорят одно, вы это Cops don't делаете use the police скандал. station cafeteria anymore. И, как бы, There's some kind of рассказывайте stigma по-своему, так against сказать. sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. Только The only people eaten here are Это грустно, ghosts. если честно. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. Вот и заместитель The наш. subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. О, так. Так. Ну давайте вот это вот. Полиция Фрибурга делится на две смены, которые работают день через день. В каждой смене есть офицеры, реагирующие на вызовы, и детективы, занимающиеся расследованиями. Вы можете свободно перемещать сотрудников из одной смены в другую. И у офицеров, и у детективов есть несколько важных характеристик. Профессионализм показывает общий уровень эффективности полицейского. Показатели в районе 150 считаются средними. Полицейских, не дотягивающих до этой отметки, не назовешь способными. Зато на тех, чей профессионализм заметно превышает среднего значения, можно смело положиться. Профессионализм может как расти, так и падать по ходу службы. Вот она, значок. Шкала энергии показывает, насколько полицейский устал. Чем меньше у сотрудника сил, тем хуже он работает, а измотанный до предела полицейский рискует заснуть за рулем и совершить критическую ошибку в ходе задания.
Сотрудник теряет 1 очко энергии после каждого рабочего дня и восстанавливает 1 очко после каждого выходного. Некоторые характеристики скрыты от вас. Например, одни копы слишком ленивы и склонны отправиться домой по любому поводу, а другие чересчур любят выпить. Но об этом остается только догадываться, если делать выводы, наблюдая за поведением сотрудников. Вот наши все сотрудники. Это, как я понял, Коти, Янси, Дебрита какой-то, Армстронг. Серьезно, он даже похож, если честно. Ну, мне так кажется. На кого-то. Ага, ладно. Цубаки, Перди, Остин. Остин, ну ладно, Прайс. А что это? Смена Б. Ну давайте посмотрим, что тут. Воп. Ого, прикольно. Смыл. Так. И что делать? Самая обыкновенная полицейская работа. Реагировать на вызовы. Вам нужно успеть послать копов к месту происшествия до того, как истечет таймер. По отметке на карте вы можете определить, откуда поступил вызов. Чем дольше пункт назначения находится от полицейского участка, тем дольше займет дорога туда и обратно. А значит, тем дольше копы будут недостаточны для любой другой работы. Недоступны. Торговым. Самый простой способ определить, насколько сложным может оказаться задача, посмотреть, сколько копов вам разрешает отправить на вызов. Чем больше слотов разблокировано, тем серьезнее предполагаемая угроза. На самые рисковые миссии также можно отправлять команду спецназа, но их должно сопровождать как минимум 1 офицер. Но слоты это все и еще не все. Любая доступная информация о месте преступления до оружия преступника может подсказать вам, насколько серьезно стоит отнестись к каждому случаю. Пустяковый, на взгляд, операция, миссия всегда может обернуться жесткой мясорубкой, или вызов может вообще оказаться ложным. Муж с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в воде. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колеса попал бомж. Ну я не знаю, может самых крутых не высылать пока что. Давайте вышлем крутого и слабенького. Нет, давайте слабенькую не будем трогать, будем этого Остина. Музыка классная, мне нравится. Саундтрек такой. О. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал пытались попасть нетрезвый мужчина с доской до сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской, а теперь отбивается от охранников кинотеатра. Класс. Давайте отправим тебя и Асана. Я думаю, они справятся. Я так выбираю типа средненьких чуваков, чтобы, как я понял, они прокачиваются после каждой выполненной миссии. Притом выполненной правильной миссии. Ого. О, отчет. Побег с места аварии. Если все сложилось предельно удачно, полицейские ловят преступника и никто не умирает. Если дело пошли чуть хуже, преступнику удается скрыться. При худшем раскладе преступник, прежде чем избежать, может убить как гражданских, так и копов. Погибшие полицейские не слишком волнуют мэрию, а вот мертвые горожане бесят чиновника даже сильнее живых. Отлично. Все. Видите, вот, добавилось. Поэтому отлично. Так. Вот и отчет драка. Преступник пойман, офицеры. Отлично. Граждане невредимы. Ха, красота. Ого. 3 подростков с охотничьим ружьем. Ох, охотничье ружье, это опасно. Ограбили магазин, видеокассету, тащив все ассортимент фильмов для взрослых. Ай, шалуны. Грабители скрылись на машине, но продавец заполнил номера автомобиля. Это хозяйка Дженни Браун, живет в пригороде. Так. Отправим вот вас двоих, надеюсь, вы справитесь.
А, вот еще. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не рискуем разнимать их. Ранники на больничном, сообщил один из адвокатов. Давайте отправим Остин. Ну, я не знаю, наверное, вот двоих отправить тоже. Ладно, пускай. Вдруг они там еще и начнут бить полицейских. Хотя это вряд ли, мне так кажется. В общем, я точно не знаю, поэтому я отправил двоих. Так. Ну-ка. Гетто, ё-моё. Как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Хо-хо, это плохо. Ладно, давайте отправим прайс. Капец, у нас все на вызовах. Связаться с вами, попросить прямых указаний. Постарайтесь вникнуть в происходящее. Но не тяните время, у вас полно других неотложенных дел. У дома Браун действительно стоит самая машина, а из окна гостиной доносится стоны и громкий смех. Но это, я думаю, привлечет внимание. Постучать, дверь открыт. У чуваков ружье, понимаете? Ружье, а это... То есть, это опасно, как бы я бы сказал. Пробраться в окно через открытое окно. Давайте попробуем через окно. Серьезно. Полицейский убит. Блин, серьезно. Полицейский убит. О нет, Цубаки, капец. Преступник пойман, офицер невредимый. Ах, ну класс. Цубаки. Все как бы. Умер, да. Печально. Очень печально. Нападение. Преступник пойман, офицер невредимый. Хорошо. Да. Полицейского убили, школьники малолетние. Их надо... Все, их засадят за убийство. Как бы. Так, я уже ничего не могу делать, да? Имеет алкогольные проблемы. Проблемы с алкоголем теперь или что там? Если вы считаете, что завтра вам пригодилась бы пара другая лишних рабочих рук, вы можете приказать любому копу прийти на следующий день и поработать сверхурочно. Но они останутся прикреплены к своей смене, то есть проработают 3 дня подряд, а значит сильно устанут. Так, то есть, типа... Да не, в принципе нормально. Я ничего не буду делать. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000?
Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Интересно. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Интересный разговор, я бы сказал. День 3, июля 17. Не помню уже чего. Ференцис Генрих объявил дату своей отставки. Ну, понятно. Строительство музея кино вновь отложено. Понятно. Легендарный певец Геннара Кресн приезжает во Фрибург. Вот этот певец появится. Скоро придется потом смотреть за ним, мне кажется. В любом случае, но даже у полного сил сотрудника может быть причина уйти домой. Некоторые причины надуманы, некоторые вполне серьезные. Не балуйте подчиненных, но и не расстраивайте против себя. Помните, что каждый у вас появляется секреты, и они будут первыми, кто о них узнает. Беш не пришел на работу сегодня. Паскуда. Ой. В доме покапываюсь из труб. Мне нужно дождаться сантехника. Нет. Сантехник сам придет. Блять, точно, он не придет. Сотрудников низкого ранга нет лычек на карточке. Сотрудник повышенной в звании носит 1 или 2 или 3 лычки. Раз в неделю вы получаете 1 лычку и можете повысить в звании любого сотрудника. Если вы считаете, что никто не достоин такой чести, вы можете отложить повышение. Лычки никуда не денутся. Повышение звания сотрудник не только растет в профессионализме, но и учится командным качествам. Если на задании рядом с обычными копами будет старше по званию, они наверняка справятся получше обычного. Плюс коп, повышенный в звании, начинает серьезно относиться к своей службе. Все меньше думает о выпивке и отгулах. И все сильнее становится похож на идеальную машину для исполнения ваших приказов. Это вот этому надо было, да? Я в смене А еще никого не знаю. Вставал Вандал. Прикольно. Бердж младший. Рой. Мозер. Так, ну давайте повысим нашего Робинсона 1 раз и все. Ну вот он, кстати, поднялся в профессионализме.
еще не превратился в город, где нужно слушать музыку по указке. Вы можете выбрать любую пластинку из вашей коллекции и включить ее в любое время. Прямо как в жизни вашего деда. Так, я что-то не понял. Не, я не буду. Вдруг еще за авторские права там. Давайте научимся нанимать и увольнять копов. Класс. Ой, биржа труда. У вас есть определенное количество оплаченных рабочих мест, на которые вы можете нанимать любых доступных на бирже труда сотрудников. Слоты разделены для офицеров и детективов. Простите. Так. Гейн. Максимилиан Остин. Надо на Б взять. Кого-то. Если честно, мне кажется, нужно брать женщину. Потому что женщина у нас погибла, и женщину надо вернуть. В принципе, давайте вот ее и наймем. На персонал. Если вы хотите освободить слот, вы должны уволить сотрудника. Серьезно, надо удалить кого-то. Уволить. Ну, давайте. Слишком стар. Логично, блин. Так, смена Б. Все, закрыть. Так. Вандалин. Позвонил расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник на старое кладбище во дворе. Надгробья расписаны сатаническим знаком. Все сколы, кажется, даже есть следы работы лопаты, но настоятель старается об этом не думать. Так. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник на старое кладбище во дворе. Отправим, давайте, Робинсона и Берча. Будем его качать. Да, капец. Так, я понял. Я еще, в принципе, могу нанять. Почему бы нет? На смену А давайте. И вот тебя давайте на смену Б. Еще раз. Все. Мы наняли сколько сможем сотрудников. Так, что тут? Бизнесмен Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, как два подростка царапаются на его новой машине. Приличный рисунок. Мне кажется, будет погоня, поэтому нужно отправить такого. Давайте вандала отправим. Ну, как бы 3 можно было, но я думаю, отправить 2 вандала. Они, думаю, догонят чувака. Ну, мне так кажется, что подростки будут убегать. Что тут еще, полиция? Биржа труда. Еще можно одного детектива. Давай. На смену А, на смену Б. Не, я не буду ничего пока не нанимать. Вандализм. Ой. Преступник мой, офицер невредим. Офигенно. Хорошо. Шикарно. Так, вы там отдыхайте. Официантка Мила уверена, что она только что подала двойной чикен Эдди, идиотическую колу опасному преступнику, портрет которого видела сегодня утром в новостях. Преступник сидит за столиком у окна и доедает бургер. Я не знаю. Я бы одного не отправил, если честно. Ну, потому что... Кто его знает, может, это и правда преступник. Ладно, отправлю одного только. Жалко, что если это будет преступник, то как бы могут убить. Ну, кто его знает. О! Офицер невредимый. Я же говорю, это, вандал красава просто. Там, наверное, сразу взял все в кулак. Так. Что это там такое? О! Обозналась. Нявшего оставшего офицера Фрэнка Нейрона за преступника. Так. Тогда повезло, что мы взяли одного чувака. Ночной клуб. Мистер Бонд, мой вышибала, снова наелся своей любимой мексиканской еды и не выходит из туалета. А тут у меня огромная очередь входа скопилась. Нужен кто-то,
кто умеет отличать классных ребят от придурков. Надо молодого отправить. Давайте вам. Я подправил этого. Но нет его. Ну, давай. В принципе, я думаю, справится. Кстати, видите, тут уже зеленая такая полосочка. Ну, это какое-то другое. Типа вид дела или что-то вроде этого. Так. Ледовая арена. Поступил анонимный звонок. По катку в ледовой арене ездит клоун с воздушными шариками и продает подросткам крэк. Хо-хо. Робинсон и Берч. Давайте, вы нормально работаете, в принципе. Можно и отправить вас. Будем качать Берча просто. Что? Извините, мистер Бонд, но я увольняю. За один вечер я заработал больше, чем платить за месяц. Предложил мне остаться, все-таки быть копом не мое. Бля. Гады. Компенсация. Уилл-стрит. Голый мужчина с канистрой бензина в руках угрожает поджечь себя, если его любимая жвачка снова не войдет в моду. Давайте Самади и Грант. Я думаю, вы справитесь. Только не спалите никого, добре? Я бы, наверное, Стоула отправил. Но кто его знает. Может, они тоже справятся, если честно. Класс. Вот. 2. Охрененно просто. К вашему приезду мастерит пуделей из шариков, вокруг которого катается детвора. Может, это чисто прикол? А так? Ну, то есть, продажа наркотиков это и была. Ясно, нормально. Ну, просто вдруг это был нормальный чувак, и мы как бы его сразу арестуем, и ничего. Преступник с крысы. Вы идиоты. Вдруг он еще раз подожжет себя. Ладно. Так, хорошо. О, что вандализм. Смена Б, как там у меня все дела. Ой, тут у нас все чуваки. Прайса. Здесь мало людей. Прайс. Так, нет, давайте мы сюда Остина возьмем. Подождите, кого-то ж... А, да, мы взяли. Гея взяли. Ладно. Чекпоинт. Так, ладно, все. Надо заканчивать. Это уже серия точно надолго затянулась. Ладно, сейчас вы смотрели, как я прохожу игру под названием This is the Police. Ладно. Ссылочка на торрент, как вы видите, торрент в принципе рабочий. Да, торрент я скачиваю особенно торренты, потому что мне так кажется быстрее будет. Торрент рабочий, игра интересная, и я думаю, я ее буду проходить. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео, если вам это интересно. С вами был ZlajaMalekula, всем удачи и всем пока-пока.